In previous lecture, we have seen the formation of PN junction diode. Today, we'll see how diode operates in both the biasing condition. First of all, what is meant by biasing? So biasing means connecting the positive and negative terminal of battery to the diode is nothing but biasing of diode. I'll write down the definition. Biasing means connecting the battery terminals to the diode. But what is the need of biasing? So need of biasing is to use diode in circuits. So whenever you are using diode in circuit, first of all, you have to bias the diode, then and then you can use it in circuit. So these two are important definitions related to the biasing of diode. Biasing means connecting the battery terminals, positive terminal and negative terminal of battery to the diode. So depending upon which terminal you are connecting to the diode, there are two types of biasing. One is called forward biasing. One is called forward biasing and second is called reverse biasing. Now, what is forward bias? What is reverse bias? We'll see it in detail. See, in previous lecture, we have seen that if this is diode, diode symbolically is written like this. The triangular part is your anode and vertical line is your cathode. See, here it is your anode. Anode means P-type material. And the vertical line is your N-type material. It is also known as cathode terminal. Generally, battery has two terminals, positive terminal, negative terminal. Positive terminal is drawn with longer line and negative terminal is drawn with smaller line. So this is positive terminal, this is negative terminal. So this triangular part is when connected to positive terminal of battery and cathode of diode is connected to the negative terminal of battery. Then that type of connection is known as the forward biasing of diode. See, when battery is connected to the diode, but that connection is like P-type material of diode, means triangular part is connected to positive terminal of battery and the line that is cathode is connected to the negative terminal of battery, then it is called as forward biasing of diode. And similarly, you can draw the reverse biasing of diode as well. But in case of reverse biasing, the diode is connected like P-type material to negative terminal of battery and N-type material to positive terminal of battery. So you can just imagine that how the connection is made.
So as you can see, the second connection, that is reverse biasing. Here the terminal of batteries are just reversed like this. So this is your battery. Negative terminal and the positive terminal. Negative terminal, positive terminal. So when this type of connection is made, it is called as reverse biasing of diode. So I hope it is clear what is forward biasing, what is reverse biasing. If it is understood, then we can move next that how the forward biasing of diode works and reverse biasing of diode works. Is it clear? बॅटरी टर्मिनल्स किंवा बॅटरी कनेक्शन कशा पद्धतीने केलेले असतात एवढं समजलं असेल तर आपण पुढे जाऊ शकतो. So if you see clearly, see this is N type of material. If you read here, this is N type of material. This is P type of material, and its circuit symbol is also drawn over here. As you can see, this vertical line means your N type material. This triangular line means P type material. Okay. So when this kind of connection is there, you can see this negative terminal or N type material is connected to the negative terminal of battery, and this triangular part is connected to positive terminal of battery. So when this kind of connection is there, similar to this, it is called as forward biasing of diode. Now, how this forward biasing works, or how the diode behaves in case of forward biasing? So the answer is very simple. We know that this is diode. Here we are having the negative ions, immobile ions. Here we are having the positive immobile ions. So if this is P-type material and this is N-type material, P and N material, here this is positive terminal of battery, here this is negative terminal of battery. Now here we are having plenty of holes which are positively charged. So when voltage is applied, this positive charge repels this hole. कारण की होल पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि हे बॅटरी टर्मिनल पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. This negatively charged terminal repels this negatively charged electrons. कारण की आपल्याला माहिती आहे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि सेम चार्ज एकमेकांना काय रिपेल करतो. So due to this repulsion force, this hole moves towards this depletion region like this, and these electrons moves towards the depletion region like this. म्हणजे ते एकमेकांकडे मूव्ह व्हायला सुरुवात करतात. बरोबर. जसं पुन्हा मी इथे झूम करून दाखवतो तुम्हाला. बघा, हा एन रिजन आहे, त्याच्यात खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहे. हा पी रिजन आहे, याच्यामध्ये खूप सारे होल्स आहेत. आणि ह्या बॅटरी टर्मिनल्समुळे बघा, हा जो निगेटिव्ह टर्मिनल आहे तो या इलेक्ट्रॉन्सला रिपेल करणार इकडे, आणि हा जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे तो या होल्सला अपोजिट साइडला रिपेल करणार. मीन्स होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. आता होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांकडे
ट्रॅव्हल करायला सुरुवात करतात. पण रस्त्यामध्ये काय आहे, इन द पाथ ऑफ दिस होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स देर इज वन डिप्लिशन रिजन. ह्या रिजनला आपण काय म्हणतो, शेडेड रिजनला काय म्हणतो, डिप्लिशन रिजन. सो दिस डिप्लिशन रिजन, याच्यामध्ये बघा पी साइडला निगेटिव्हली चार्ज इमोबाईल आयन्स आहे आणि एन साइडला पॉझिटिव्हली चार्ज इमोबाईल आयन्स आहे. बरोबर. सो ड्यू टू दिस प्रेझेन्स ऑफ डिप्लिशन रिजन, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ डिप्लिशन रिजन, हे होल्स ज्या वेळेस इकडे मूव्ह होतील त्याच्या रस्त्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज आयन्स आहे. मग हे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स या पॉझिटिव्ह चार्ज होलला ऍब्झॉर्ब करतात आणि न्यूट्रल होतात. बघा लास्ट टाइम काय झालं होतं, ज्या डिप्लिशन रिजन तयार होत होता, डिप्लिशन रिजन तयार होत असताना काय होतं की इकडचा इलेक्ट्रॉन इकडे ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे तो निगेटिव्हली चार्ज होता, पण आता इकडचा होल त्याने ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे तो काय झाला, न्यूट्रल झाला. सो ऍज द व्होल्टेज, as this voltage, battery voltage goes on increasing, number of holes will travel towards n region and number of electrons will travel towards p region. म्हणजे त्यांची संख्या वाढेल. ती संख्या वाढल्यामुळे काय झालं, हे जे आयन्स आहे इथे ऑलरेडी प्रेझेंट असतात डायोड मध्ये, these ions will absorb these holes and electrons and become neutral. मग ते न्यूट्रल झाल्यामुळे काय होतं की हा जो काही डिप्लिशन रिजन आहे हा छोटा छोटा होत जातो. इट विल गेट श्रिंक from both the side. It will get shrink from both the side. So this depletion region will goes on reducing as you goes on increasing the voltage. At one particular stage, you will say that the depletion region which is near here will get vanished completely. आणि अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये फक्त होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट राहतील. बरोबर. पण मग हे कधी होतं, हे कधी होतं तर ज्या वेळेस तुम्ही ते व्होल्टेज वाढवत जा. हे जे काही बॅटरीचं व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय करताय, ते व्होल्टेज ज्यावेळेस तुम्ही वाढवत जाल त्यावेळेस ते घडणार. सुरुवातीला डिप्लेशन रिजन होता, तुम्ही व्होल्टेज वाढवत गेले, डिप्लेशन रिजन छोटा छोटा होत गेला आणि डिप्लेशन रिजन छोटा झाला की एका स्टेजला पूर्ण डिप्लेशन रिजन हा व्हॅनिश होईल, त्याच्यामध्ये डिप्लेशन रिजन राहणार नाही. मग हे असं कधी होतं तर एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला, हे जे व्होल्टेज तुम्ही बॅटरी थ्रू देताय एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला ते होतं आणि त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेजला कट ऑफ व्होल्टेज असं म्हणतात. So that particular voltage, when this depletion region becomes completely zero, that voltage is known as the cutoff voltage. आणि ते व्होल्टेज किती असतं तर आपण ऑलरेडी मागच्या लेक्चरला शिकलोय. That cutoff voltage is for silicon it is 0.6 volt and for germanium it is 0.2 volt. हे आपण ऑलरेडी काल शिकलेलं आहे. ठीक आहे. सो दिस voltages when given to this diode, generally you can say that depletion region becomes zero. आणि याच्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही व्होल्टेज पुन्हा वाढवाल म्हणजे ह्या कट ऑफ व्होल्टेज पेक्षा जास्त म्हणजे 0.6 पेक्षा जास्त व्होल्ट दिलं की हा होल इकडे मूव्ह होईल आणि हा इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करून इकडे मूव्ह होईल आणि फायनली ह्या डायोड मधून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होईल. तोपर्यंत डायोड मधून करंट फ्लो होत नाही. ओके. सो आफ्टर कट ऑफ व्होल्टेज diode starts conducting and current starts flowing through the diode. This is the important thing regarding the PN junction diode. डायोड मधून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. ठीक आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, जो नॉर्मल रेग्युलर पीएन जंक्शन डायोड आहे ज्याला कुठल्याही प्रकारचं व्होल्टेज अप्लाय केलेलं नाही, त्याच्यामध्ये पी साइडला होल्स असतात, एन साइडला इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि एक डिप्लेशन रिजन असतो सेंटरला ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज दोन्ही पण प्रकारचे आयन्स असतात. ओके. सो दिस टू आयन्स आर प्रेझेंट इन द डिप्लेशन रिजन. हा तुमचा रेग्युलर पीएन जंक्शन डायोड झाला. मग तो डायोड तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही व्होल्टेज कनेक्ट करतात त्याला आपण बायसिंग करणं असं म्हणतो. बायसिंग करणं असं म्हणतो. बॅटरी टर्मिनल्स त्या डायोडला कनेक्ट करणं म्हणजेच बायसिंग करणं.
मग बायसिंगची गरज का आहे? द नीड ऑफ बायसिंग इज टू यूज डायोड इन द सर्किट. आपण का का बायसिंग करतो? सर्किट मध्ये डायोड कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला व्होल्टेज कनेक्ट करावं लागतं. बरोबर. मग आता व्होल्टेज किंवा बॅटरी टर्मिनल्स कनेक्ट करण्याच्या पद्धतीनुसार त्याच्यात दोन टाइप्स आहेत, फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग. तर फॉरवर्ड बायसिंग म्हणजे काय? तर बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल ज्यावेळेस तुम्ही पी टाईप मटेरियलला आणि बॅटरीचं एन टर्मिनल ज्यावेळेस तुम्ही एन निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरीला कनेक्ट करतात, म्हणजे पी टू पी, एन टू एन, डायोडचा पी मटेरियल पॉझिटिव्ह टर्मिनल, डायोडचा एन मटेरियल निगेटिव्ह टर्मिनल, अशा पद्धतीने ज्यावेळेस तुम्ही ते कनेक्ट करणार त्यावेळेस जे काही व्होल्टेज किंवा ते कनेक्शन तयार होतं त्याला फॉरवर्ड बायसिंग म्हणतात. आणि उलट अर्थी ज्यावेळेस बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल हा डायोडच्या एन मटेरियलला आणि बॅटरीचा निगेटिव्ह टर्मिनल डायोडच्या पी मटेरियलला कनेक्ट करणार, त्यावेळेस जे कनेक्शन तयार होतं त्याला रिव्हर्स बायसिंग ऑफ डायोड असं म्हणतात. मग आता आपण फॉरवर्ड बायसिंग शिकणार आहे. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये अशा पद्धतीने सर्किट कनेक्ट केलं, डायोड कनेक्ट केला, त्याचं सिम्बॉलिकली सर्किट असं तयार होतं. हा रेजिस्टर का कनेक्ट करतो आपण? रेजिस्टर आपण शिकलोय करंटच्या फ्लोला लिमिट करण्यासाठी रेजिस्टर युज करतो. जास्त करंट फ्लो झाला तर डायोड जळून जाईल, त्याच्यामुळे आपण ते युज करतो. ठीक आहे. नंतर जो काही डायोड आहे पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कनेक्ट केल्यानंतर सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही खूप कमी व्होल्टेज देतात, म्हणजे 0.6 पेक्षा पण कमी व्होल्टेज तुम्ही ज्यावेळेस देतात, सिलिकॉनच्या केसमध्ये सिलिकॉनचा डायोड असेल तर हे होल्स त्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलमुळे रिपेल होतात एन साइडकडे आणि एन साइडचे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होतात पी साइडकडे. पण रस्त्यात फ्लो होत असताना डिप्लिशन रिजन, जो काही डिप्लिशन रिजन तयार होतो, तो डिप्लिशन रिजन त्याच्या रस्त्यात येतो आणि ते होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या डिप्लिशन रिजन मध्ये ऍब्झॉर्ब व्हायला सुरुवात होतात. ड्यू टू दॅट ऍब्झॉर्प्शन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स द डिप्लिशन रिजन विड्थ, ही जी काही विड्थ होती डिप्लिशन, हा बघा इथे येलो पट्टा दिसतो किंवा इथे हे डॉट डॉट लाईन मी ड्रॉ केलेलं आहे, ती जी विड्थ आहे ती विड्थ ही श्रिंक व्हायला सुरुवात होते. बघा इथे मी दाखवलेलं श्रिंक व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे सुरुवातीला मोठा असेल डिप्लिशन रिजन, जेवढे सिलिकॉन ऍटम्स ते होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स ऍब्झॉर्ब करत चालतील ते न्यूट्रल होत चालतील, त्याच्यामुळे त्या डिप्लिशन रिजनची विड्थ ही कमी कमी होत जाते. आणि ऍट वन पर्टिक्युलर स्टेज दिस डिप्लिशन रिजन विल गेट व्हॅनिश. मग ती पर्टिक्युलर स्टेज कोणती? तर कट ऑफ व्होल्टेज. ते कट ऑफ व्होल्टेज सिलिकॉन साठी 0.6 आहे, जर्मेनियम साठी 0.2 आहे. ओके. आणि ती डिप्लिशन रिजनची विड्थ व्हॅनिश झाली की मग फायनली तुमचं डिप्लिशन रिजन हा फ्री होतो आणि त्यातून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे 0.6 पेक्षा जास्त व्होल्टेज तुम्ही दिलं तर तुमचा जो काही डायोड आहे तो फ्री होतो आणि त्यातून करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. मग होल्स जंक्शन क्रॉस करून एन साइडला जाणार आणि इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करून पी साइडला जाणार आणि सर्किट मधून पूर्णपणे ते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हायला सुरुवात होतात आणि डायोड हा कंडक्ट होतो. ओके. आणि ग्राफिकली जर ते ड्रॉ करायचं झालं तर अशा पद्धतीने तुम्ही ते ड्रॉ करू शकतात. इथे व्होल्टेज एक्स ऍक्सिस वर, वाय ऍक्सिस वर करंट. इनिशियली तुम्ही व्होल्टेज वाढवता पण तरी पण डायोड मधून करंट फ्लो होत नाही. आणि कट ऑफ व्होल्टेज नंतर डायोड मधून लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होतो. तर तेच व्होल्टेज आहे तुमचा कट ऑफ व्होल्टेज. तर ग्राफिकली पण अशा पद्धतीने तुम्ही ते ड्रॉ करू शकता. सो दिस इज व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. हे पुन्हा मी तुम्हाला लिहून देतो. दिस इज VI characteristic of forward biasing of diode. अच्छा, मग आता याच्यात विचारा काही डाऊट आहे का फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड मध्ये?